we will learn about asexual reproduction. So asexual reproduction, as we have already studied that asexual reproduction ma only single parent is required and there is no requirement of gamete fusion. So the types of asexual reproduction there are 5 types, and they are fission, budding, fragmentation, spore formation and regeneration. So we will learn about this in details. So first ma हामी पढ्ने छौं fission. In fission भनेको we all know that fission भनेको is to separate हुनु भनेको. So fission पनि दुईटा प्रकारको हामीले देख्न सक्छौं, and they are binary fission भन्छ एउटालाई. One is known as binary fission and the other is multiple fission. So in binary fission मा चाहिँ के हुन्छ, सपोज एउटा सेलले चाहिँ it will divide itself into 2 daughter cells. एउटा जुन चाहिँ parent cell हुन्छ, parent cell ले चाहिँ के गर्छ, दुईटा daughter cells मा it will convert itself into 2 daughter cells. With जुन चाहिँ के हुन्छ, identical daughter cells मा convert हुन्छ, and these daughter cells are able to grow into a new individual. For example, यो binary fission चाहिँ amoeba ले देखाउने काम गर्छ. For example of binary fission is amoeba, and in amoeba के हुन्छ भन्दाखेरि suppose this is the structure of an amoeba, and यहाँनिर के हुन्छ, at the time of reproduction this structure, this parent cell जुन चाहिँ छ, यो unicellular parent cell जुन चाहिँ छ, यो unicellular parent cell ले चाहिँ it will grow in size. अलिकति यसको size मा के भएर जान्छ, grow भएर जान्छ, अनि यसको nucleus पनि अलिकति grow भएर जान्छ. The nucleus will also increase in size. Then finally the two daughter nuclei will be formed inside the parent cell, and finally the cytoplasm will also divide, forming 2 daughter cells. यस्तो प्रकारले के हुन्छ, daughter cells हरु यसरी form भएर जान्छ, and this new formed जुन चाहिँ यो new formed amoeba हरु छ, they are able to grow into a new individual. So now next is multiple fission. So in multiple fission मा के हुन्छ भन्दाखेरि, multiple fission is shown by for example it is shown by plasmodium. Plasmodium ले देखाउने काम गर्छ. It is shown by plasmodium, अनि plasmodium मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा सेल भयो, यो सेल मा चाहिँ एउटा न्यूक्लियस हुन्छ, but this nucleus will undergo repeated divisions. Not only 2 divisions, जस्तै यहाँ binary fission मा only दुईटा divisions मात्रै भएको थियो, but यो plasmodium ले चाहिँ के गर्छ, repeated nuclei divisions हरु देखाउने काम गर्छ. Like यो सेल मा थुप्रै यसरी nuclei हरु के भएर जान्छ, form भएर जान्छ. यस्तो प्रकारले nuclei will be formed. Then after that यो cytoplasm जुन चाहिँ यो सेल भित्र भएको cytoplasm छ, this cytoplasm will cover all this nuclei. यो nuclei लाई यसरी individual, each and every nuclei लाई यसरी cover गर्दै जान्छ. Then finally the cell wall of this parent cell, यो जुन चाहिँ parent cell को जुन चाहिँ बाहिरको envelope छ, it will break itself and this will come out. यो जति पनि यो daughter nuclei हरु छ, it will come out, and this daughter nuclei, they are able to grow into a new individual. So थुप्रै यसरी multiple cells will be formed. So that is why it is known as multiple fission, and this type of asexual reproduction is shown by plasmodium. Now next is budding. So budding मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, number 2 is budding. So as the name suggests that यहाँ के हुन्छ, bud form हुन्छ. Like for example hydra, yeast हरुमा चाहिँ के हुन्छ, budding form हुन्छ. जुन चाहिँ एउटा सेल छ, यो
Suppose this is a cell. यो सेलमा चाहिँ के हुन्छ lateral buds or जति पनि यहाँनिर के हुन्छ यस्तो प्रकारले यहाँनिर budsहरु यो protrusionsहरु क्रिएट हुँदै जान्छ यस्तो प्रकारले यो सेलहरुमा protrusionsहरु क्रिएट हुँदै जान्छ then after that यो न्यूक्लियाई जुन चाहिँ छ this is a vacuole and यो न्यूक्लियाई के हुँदै जान्छ यो the nuclei will also become bigger यो increase हुँदै जान्छ size मा increase हुँदै जान्छ then finally the new bud will be produced यस्तो प्रकारले एउटा जुन चाहिँ bud form हुन्छ with the individual nuclei so यो जुन चाहिँ bud छ it will separate itself from the parent जुन चाहिँ यो parent cell छ यहाँबाट separate हुन्छ and this जुन चाहिँ यो separated parent जुन चाहिँ यो parent बाट separate भएको जुन चाहिँ daughter cells हरु छ they are able to grow into a new individual after that it will separate itself and they will be able to grow itself into a new individual so यस्तो प्रकारको budding type of asexual reproduction चाहिँ कसले देखाउँदो रहेछ hydra yeast हरुले देखाउने काम गर्छ now next is fragmentation now next is number 3 is fragmentation so यो fragmentation चाहिँ के हुन्छ fragmentation is shown by जति पनि plant को varieties हरुले like for example Spirogyra मा चाहिँ के हुन्छ it is a plant cell एउटा यस्तो प्रकारको के हुन्छ यो plant cell हुन्छ अनि यसमा चाहिँ यो lateral यस्तो प्रकारले यो chloroplastहरु or chlorophylls हरु यसरी बसेको हुन्छ so यहाँनिर suppose if यस्तो प्रकारले यहाँनिर कुनै प्रकारको fragmentsहरु क्रिएट भयो रे fragmentsहरु क्रिएट भयो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ fragmented part of a cell यो fragmented part चाहिँ के हुन्छ it is able to grow itself into a new plant यो आफै के भएर जान्छ new plant मा grow भएर जान्छ this fragmented part also will be able to grow itself into a new plant and जति पनि fragmentहरु भएर जान्छ तिनीहरु सबै नै के हुन्छ एउटा new plant मा grow हुने उनीहरुको के हुन्छ ability हुन्छ so that is why it is known as fragmentation and now next is spore formation. Next, number 4 is spore formation. So spore formation यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा जुन चाहिँ सेलको साइटोप्लाज्म छ साइटोप्लाज्म भित्र न्यूमरस यो जति पनि यो स्पोर्सहरु फर्म हुने काम हुन्छ अनि त्यो स्पोर्सहरुले चाहिँ के गर्छ that spore will act as a mother cell and through that spore त्यो स्पोर्सको थ्रुबाट नै के हुन्छ नयाँ प्लान्ट्सहरु डेभलप हुनुमा हेल्प हुन्छ लाइक स्पोर्सहरु पनि दुईटा प्रकारको हामीले पाउन सक्छौं एउटा हुन्छ मोटाइल स्पोर अनि अर्को हुन्छ नन मोटाइल स्पोर सो जुन चाहिँ यो मोटाइल स्पोर छ दे आर एबल टु मुभ तिनीहरुले चाहिँ के गर्न सक्छ एक जग्गादेखि अर्को जग्गामा मुभ हुन सक्छ विथ द हेल्प अफ तिनीहरुकोमा के हुन्छ तिनीहरु फ्ल्याजुलासहरु प्रेजेन्ट हुन्छ सो थ्रु दैट फ्ल्याजुलास के गर्छ यिनीहरुले मुभ गर्न सक्छ फ्रम वन प्लेस टु अनदर एन्ड नन मोटाइल स्पोर चाहिँ दे आर नट एबल टु मुभ सो यो मोटाइल स्पोर्समा हामीले एउटा zoo spores भन्छ यो zoo spores चाहिँ हामीले कहाँ पाउन सक्छौं we can find this zoo spores in algae मा पाउन सक्छौं algaes हरुमा we can find it like algaes मा like example Ulothrix algaes like Ulothrix मा हामीले पाउन सक्छौं zoo spores हरु चाहिँ we can find in Ulothrix मा हामीले पाउन सक्छौं सो नन मोटाइल स्पोर्स हरु पनि धेरै प्रकारको हुन्छ लाइक एउटा हो अप्लानोस्पोर्स भन्छ अप्लानोस्पोर्स चाहिँ हामीले केमा पाउन सक्छौं
एल्गीमा पाउन सक्छौं जुन चाहिँ नन मोटाइल एल्गीहरू हुन्छ लाइक क्लामाइडोमोनस क्लामाइडोमोनसमा हामीले पाउन सक्छौं लाइक अर्को हुन्छ कोनिडिया कोनिडिया भन्न सक्छौं कोनिडिया और स्पोर एन्जियोस्पोर भन्छौं स्पोर एन्जियोस्पोरहरु हामीले यो कोनिडिया स्पोर एन्जियोस्पोरहरु चाहिँ केमा पाउँछौं वी क्यान फाइन्ड देम इन फन्जाइमा पाउन सक्छौं फन्जाइमा हुने स्पोर्सलाई हामी के भन्छौं कोनिडिया भन्छौं स्पोर एन्जियोस्पोर भनेर भन्छौं लाइक फर एक्जाम्पल कोनिडियामा हामीले यो जुन चाहिँ फन्जाइमा जुन चाहिँ कोनिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ हो पेनिसिलिन पेनिसिलियममा हामीले पाउन सक्छौं कोनिडिया whereas स्पोर एन्जियोस्पोर हामीले केमा पाउन सक्छौं म्युकरमा we can find it in mucor so I hope this is clear जुन चाहिँ फन्जाइमा हुने स्पोर्सलाई जुन चाहिँ नन मोटाइल स्पोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी कोनिडिया भन्छौं और स्पोर एन्जियोस्पोर भन्छौं द एक्जाम्पल अफ कोनिडिया इज पेनिसिलियम एन्ड द एक्जाम्पल अफ स्पोर एन्जियोस्पोर इज म्युकर एन्ड अर्को नेक्स्ट टाइप अफ स्पोर हामीले कुन चाहिँ पाउँछौं भन्दाखेरि होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर यो चाहिँ हामीले केमा पाउँछौं भन्दाखेरि वी क्यान फाइन्ड इट इन ब्रायोफाइट्समा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्समा पाउन सक्छौं सो ब्रायोफाइट्स एन्ड टेरिडोफाइट्समा पाउने जुन चाहिँ नन मोटाइल स्पोर्सहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर भनेर भन्छौं फर एक्जाम्पल यो होमोस्पोर चाहिँ हामीले रिसिया जुन चाहिँ ब्रायोफाइट हो यसमा हामीले पाउन सक्छौं whereas हेटेरोस्पोर हामीले सिलाजिनेलामा पाउन सक्छौं सो दिस ऑल आर द एक्जाम्पल अफ नन मोटाइल स्पोर्स सो स्पोर फर्मेसनमा के हुन्छ स्पोर्सहरु दुईटा प्रकारको हुन्छ एउटा हो मोटाइल स्पोर अर्को नन मोटाइल स्पोर अनि मोटाइल स्पोर्सलाई हामीले जू स्पोर्स भन्छौं जू स्पोर्स चाहिँ हामीले केमा पाउन सक्छौं एल्गीमा पाउन सक्छौं whereas नन मोटाइल स्पोर्स धेरै प्रकारको हुन्छ लाइक अप्लानोस्पोर्स कोनिडिया स्पोर एन्जियोस्पोर होमोस्पोर हेटेरोस्पोर योहरु सबै पाउन सक्छौं अनि यो स्पोरको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ यो जुन चाहिँ स्पोर प्रेजेन्ट हुने जुन चाहिँ सेल छ यसलाई चाहिँ हामीले सपोज दिस इज अ स्पोर यहाँ भित्र हामीले स्पोर छ रे सपोज धेरै स्पोर्सहरु छ रे अनि यसको जुन चाहिँ कभरिङ छ यो स्पोरको बाहिरको कभरिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं स्पोर एन्जियोस्पोर भनेर भन्छौं स्पोर एन्जियम भनेर भन्छौं अनि यो स्पोर एन्जियम भित्र चाहिँ हामीले धेरै प्रकारको स्पोर्सहरु पाउने काम हुन्छ अनि पाउन सक्छौं अनि यो स्पोर्सहरु चाहिँ दिस एक्ट एज अ मदर सेल एन्ड यो स्पोर्स जब चाहिँ यो स्पोर एन्जियमबाट बाहिर निस्किन्छ त्यतिबेला चाहिँ यिनीहरु दे क्यान ग्रो इन देमसेल्फ इन्टु अ न्यू इन्डिभिजुअल नाउ नेक्स्ट इज रिजेनेरेसन so the last type of asexual reproduction is number 5 is regeneration so regeneration पनि दुईटा प्रकारको हामीले देख्न सक्छौं एउटा हो complete regeneration भन्छौं अर्को हो incomplete regeneration so this is
There are two types of regeneration we can see in asexual reproduction. They are complete regeneration and the next is incomplete regeneration. So complete regeneration ma चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि if there is some type of wounded or injury in a like in animals, सब यो regeneration चाहिँ mostly animals मा हामीले देख्ने गर्छौं. So animals मा चाहिँ के हुन्छ कुनै प्रकारको wounds हरु आएको छ भने the animal itself is able to regenerate completely into a new individual. And incomplete regeneration मा चाहिँ के हुन्छ only the part of the जुन चाहिँ body हुन्छ part of the body will regenerate into त्यो जुन चाहिँ पहिलाकै part मा नै के हुन्छ त्यो regenerate भएर चाहिँ add up हुन्छ. So त्यसलाई चाहिँ भन्छौं हामी incomplete regeneration. So complete regeneration चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं. We can see it in planaria. So in planaria we can see complete regeneration, whereas in starfish मा चाहिँ हामीले incomplete regeneration देख्न सक्छौं. Like for example starfish मा चाहिँ if one arm of the starfish has cut down due to some injuries or due to some wound, then the body of the starfish is able to produce the arm. So यसलाई चाहिँ भन्छौं incomplete regeneration भनेर हामी भन्छौं. So यो asexual reproduction चाहिँ हामीले पढिहालेको छौं जसमा gametes formation हुँदैन and there is a presence of single parent भनेर पढेको थियौं. So यसमा चाहिँ हामीले प्राय जस्तो के देख्न सक्छौं we can see mitosis cell division देख्न सक्छौं. Mitosis, we can see mitosis cell division or amitosis cell division or spore formation. यस्तो प्रकारको सेल डिभिजन चाहिँ हामीले asexual reproduction मा देख्न सक्छौं. So तपाईहरुले यो asexual reproduction को बारेमा I hope clear भयो होला. मैले राम्रोसँगले बुझाउन सके होला. For your जति पनि queries हरु छ, जति पनि related queries related to this videos, if you have some queries related to this videos, then you can हाम्रो जुन चाहिँ यो WhatsApp जुन चाहिँ subject specific WhatsApp group हामीले create गरेको छौं, you can visit over there and you can drop your queries over there, or you can go through our Facebook page or our जुन चाहिँ website छ त्यसलाई पनि तपाईहरुले visit गर्न सक्नुहुनेछ. And if you haven't subscribed to our channel yet, then you can subscribe to our channel for the latest videos and get updated. So यतिमा आज हामी conclude गर्नेछौं. So see you in the next video. Thank you.